ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਮ न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अमरदास रामदास होई साए। अजन हर गोबिंद नो सिमरो श्री आलाए, श्री कृष्ण ते आइए, जिद छे सतुख जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी की फितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिना नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो या चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी याद लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमाणिया दे मान सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु, नेओ जान दियो नियासियों के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत, गुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कतर होके, आप दे चल कमरा चा दास बेनती जोड़ियां कर रही पातशाह। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जे सुहार सतगुर सजता किए। संतां संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप कीजिए माँ वाक अनुसार, आप कीजिए ओट आसरा लैक। आप बेर करनी बख्शिश करनी, शुद्ध वाणी पढ़ना बल बख्शना। जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे, ये आप जहाँ संगतां दे जे छोड़ सामने बख्शे ते रामता करनी आप पाशा। आप यहाँ संगतां आप उठम उच्चा बख्श के, आपने दस दरबार दी हाजिरियां बख्शनी आप पाशा। बख्शिश करना विछड़ी ना वसानी, ना भुली ते ना भुलावी। चना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूर साहिब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वत संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा टूटियाई बख्शिश करें। आप जी हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलना, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चिता वे। श्री गुरु नानक नाम चढ़ी कला, तेरे पानी सर्वत का पला। तारे जहान ले अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुधनो तन किया, तिन जमने नाया। तारे जहान ले अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुधनो तन किया, तिन जमने ना। तारे जहान ले अभिमान,
ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਹਾ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਏ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਸਾਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ
ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੰਭਾਲ। ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਤ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ। ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ। ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਹੋਏ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟਿਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੱਚ ਟੇਕ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰਾ ਦਰਸਨੋ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੀਰ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹਾ ਵਿਮਾਨ। ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਆ। ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜਨਾ, ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਆ। ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜਨਾ ਆਇਆ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ
सच्चे पातशाह जी। धन धन साहिब संत माता जी, आप जी नो कोट कोट नमस्कार। एक दिन श्री सतगुर सच्चे पातशाह सतगुरु बालक सिंह जी अपने बाग विच बैठे हुए है सन ते कोल ही भाई अमर सिंह जी ते भाई जय सिंह इत्यादि बहुत सारे सिख केसाधारी ते सहजधारी भी बैठे है सन। श्री सतगुर जी मिठे मिठे वचन सिखां प्रति सुना रहे है सन ते यह वार्ता हो रही है सन। जिन पट अंदर बाहर गुदड़, ते पले संसार, तिन्यों लगा रब सेती, देखने विचार। रंग हसै रंग रोवै, चुप भी कर जाए, परवाह नाई किसे केरी, बाज सच्चे ना। इन्हां तुकां दा विचार हो रहा है सी तां भाई अमर सिंह जी ने आख्या, सच्चे पातशाह जी, अजकल भी कोई अजिहा सिख है जो जिस दे अंदर पट होवे ते बाहरों गुदड़ दिसे। तां श्री सतगुर बालक सिंह जी ने आख्या, भाई अमर सिंह जी, हैवन तुसी अपने अंदर झाती मारो ते ढूंढो कोई नज़र आमदा है कि नहीं। तां कुछ चिर पिछों भाई अमर सिंह जी ने आख्या, सच्चा पातशाह, तेरियां तुहें जान जी, असां बतेरियां दलीलां दौड़ाइयां हन, पर सानू तां नज़री कोई नहीं आमदा जी। किरपा करो ते आप ही दसो जी। तां श्री सतगुर जी आखन लगे, भाई अमर सिंह जी, सहारा करो। सतगुरु जी कोई अपना लाडला सिख भेजसन ते दर्शन भी हो जासन, पर तुसी उस सांग अगे ठहर ना सकसो। जद इतनियां वारतां हो ही रही है सन, जो पार दी संगत भाई धनी राम जी ते भाई डोडा जी, भाई मैया जी, भाई सीतल ते होर भी सिखान श्री सतगुर जी दी हजूरी विच मत्था टेकिया। भाई धनी राम तां ज्यों ही मत्था टेकिया, मत्था टेकन सारी वैराग विच हो गए ते लगे वैराग करन। दे दी कोई सुध ना रही, सिर तो पगड़ी लै गई, विच की वेखण जो नसवार दा पूड़ा श्री सतगुर बालक सिंह साहिब जी दे चरना ते टै पिया। कोलो भाई अमर सिंह जी रह ना सके ते आखन लगे, वेखो भाई, अजकल दे सिख आमना श्री सतगुर जी दे दर्शनों ते नसवार दे पूड़े सिर विच रख आने, परे सट्टो इसनूं ते पानी आण कर श्री सतगुर जी दे चरण धुआओ। यह कलयुग दियां निशानियां परतख हो रही हैं।
ਹਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਸਵਾਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲੇ, ਜਿਨ ਪਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਿੰਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ, ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਕੋਲੋਂ, ਨਸਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੌ ਕੋਹ ਪਰੇ ਨਸਦੇ ਹੈਵਨ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਸਵਾਰ ਦਾ ਪੁੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਗ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕੋਗੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੈ ਵੋ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈਵਾਂ। ਜੋ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਨਸਵਾਰ ਰੂਪੀ ਗੁੱਦੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰ ਦੇਵਦੇ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਇਤਨਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਬਾਕੀ ਨਸਵਾਰ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ ਕੱਚੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਮ ਰੂਪੀ ਗੁੱਦੜ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਲਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਹੈ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਹੈ ਸੀ। ਮਾਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਪਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਆਖਣੋਂ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਛਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਾ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਤਨੀ ਲਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸਾਦਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈਵਾਂ ਤੇ ਹੈਵਾਂ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੇ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਰਨਾਮਤ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵਣ ਲੱਗਾ। ਰਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਮਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਤੇ ਰਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਹੋਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢ ਰਹੇ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਹੀ ਕੁਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸੇ ਕਰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸਨ। ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਜਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਰਾਣੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਮਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ ਸਨ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਇਹ ਗੁੱਦੜ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੱਠ ਹੈ ਸੀ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੱਠ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਿਛੇਮਾਨ ਹੋਵਣ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਈ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਮੋਚੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕਰ ਮਾਈ ਨੇ ਚਰਨਾਮਤ ਮੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕੁਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਮੜਾ ਸੇਮਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਚਰਨਾਮਤ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀ ਲਿੱਤਾ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸੀ। ਘਰ ਆਏ ਕਰ ਰਾਣੀ ਲੱਗੀ ਸੋਚਣ, ਜੋ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਖਫਾ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕਰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤੋਂ ਦਾਗ ਲਾਣ। ਗੋਲੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਲੈ ਕਰ ਲੱਗੀ ਧੋਵਣ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਾਗ ਲਾਵੇ, ਦਾਗ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਗੋਲੀ ਤੱਕਿਆ, ਜੋ ਦਾਗ ਧੋਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰ ਲੱਗੀ ਚੂਸਣ। ਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਨੂੰ ਚੁੱਪੇ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੱਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਭਖਦਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਦਾ ਦਾਗ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਦਾਗ ਲੱਗਾ
ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਰਾਂ ਸਿਵਾਏ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਐ ਸਨ। ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਣੀ ਜੀ ਲੋ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੋ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਸਾਂ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਣੀ ਸੱਚ ਆਖ, ਜੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਗੋਲੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਬ ਰੰਗ ਇਸ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੋਲੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਆਖਿਆ, ਗੋਲੀ ਸੱਚ ਆਖ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਰੱਤੀ ਵੀ ਝੂਠ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਸੀ। ਗੋਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਦਾਗ ਹੈ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਗ ਨੂੰ ਬਤੇਰਾ ਧੋਤਾ, ਦਾਗ ਲਵੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋਏ ਕਰ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚੂਪਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਉਂ ਚੂਪਾਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤੋਂ ਦਾਗ ਲੈਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਵਾਂ? ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਢੀ ਰੜਕ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੋ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਲੱਗਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਇਹ ਦਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਡਰੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਲੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਲੱਗਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ। ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੱਕ ਛਿਣਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਈ ਐ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਨੇ ਚੂਪੀ। ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਦਾ ਤੇਜ ਸਾਥੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਮਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਚਲੋ ਫੇਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਤਿੰਨੇ ਭਗਤ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੋਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੁਝ ਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਨ। ਜਾਹੇ ਕਰ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੈ ਵਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਭਗਤ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਲੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਚਰਨਾਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚਮੜਾ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਗਤ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨਿਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕਰ
ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਨਾਲੀ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗ ਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਪਾਸੋ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਸੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸੀ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ। ਆਖੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਵਸਤੂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਚਮਿਆਰਾਂ, ਨਾਈਆਂ, ਕਸਾਈਆਂ, ਛੀਬਿਆਂ, ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਵੀ ਤੁਧ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮਾਤਣ ਕੇ ਸਾਧਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤਮਾਕੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਜਦ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਟੱਠਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਵਾਂ, ਨਸਵਾਰ ਘੋੜਦੇ ਹੈਵਾਂ, ਚਾੜਦੇ ਹੈਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸੀ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੋ, ਰੱਖ ਲੋ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰ ਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਕੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਧਨੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬੀਜ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦਬੀਏ ਤਾਂ ਉਗਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਵਿੱਚ ਛਪਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਏ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਨੇ ਸਾਂਗ ਵਰਤਿਆ, ਰੋਜ਼ ਮਾਤਾ ਕੋਲਾ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰਲੇ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਸਾਂਗ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰੇ ਹੈ ਸਨ। ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕ, ਹੋਰ ਸਗਲੇ ਬਿਵਹਾਰੀ। ਸੋ ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਰਹੇ ਹੈ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗ
ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਹ ਰੀਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਹਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਬਜਸ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਮੁਖੀਏ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਘਟ ਘਟ ਦੀ ਜਾਣਨਹਾਰ, ਆਪ ਸਦੀਵ ਹੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ। ਪਰ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਅਪਜਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਂਗ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਜੀ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਂਗ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਪਜਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਨ, ਲੱਗੇ ਜਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਧਨੀ, ਤੁਸਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੇ। ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਭਜਨ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਣ। ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਕਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਊ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਦਮੀ ਰੂਪੀ ਗਊ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਰੂਪੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦਿਵਾ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਨੀ, ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਵਾਏ ਹੈ ਮਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਕਸਾਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਗਊ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਦਮੀ ਰੂਪੀ ਗਊ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਰੂਪੀ ਪਾਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕਰ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਦਿਵਾ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਨੀ, ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਤੁਧ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਵਾਏ ਹੈ ਮਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਖੀ
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਕ ਆਈ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ, ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਬੀਜ ਦੇ, ਸਭ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕੇ ਜਾਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਤੁਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਮਨ। ਜੋ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਪਾਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਪਾਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕੋ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਇਹ ਸਭ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਰਾਏ ਇਸ ਜੀਵ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਰ ਤੁਧ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਕਹਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਕ ਉਹ ਜਗਿਆਸੀ ਹੈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈਵਨ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਵਨ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੈਵਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੈਵਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅਜਿਹਾ ਜਗਿਆਸੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਈ ਕਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਵਿਰਲੇ ਹੈ ਮਨ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੱਸਣ। ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦ ਦਿਨ 2 ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪੈ ਸਾਂਗ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵਨ। ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੈਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਕਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਵਨ ਤੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਵਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਣੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਵਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਹੈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਛੋੜ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਜਵੈਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਜਾਏ ਕਰ ਹੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭਾਣੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਵਨ, ਪਰ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਟੇਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੀ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਕਰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਮੰਗੇ ਦੇ ਦੇਵਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖ ਕਰ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਆਖੋ, ਜੋ ਆਖਸੋ ਅਸੀਂ ਮਨਸਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਜੋ ਆਖੋ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜਿਤਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਬੈਠੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਆਵੇ ਆਖਣ, ਹੁਣ ਹੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੱਟੀ ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਆਪ ਬਾਗ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਖਣ, ਜੋ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈਵਨ, ਕੈਸੀ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ
ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਾਸ ਆ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖੋ, ਹੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਹੱਟੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੱਟੀ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹੱਟੀ ਭਾਈ ਮਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕਣੀ ਹੀ ਸੀ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਨਾ ਮੁੱਕਦੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਛੋੜ ਕਰ ਤੇ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਧਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਵਧਾ ਹੋ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੇ। ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਜਦ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਐਵਨ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਨ ਤੇ ਤਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 2 ਹੀ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹੈ ਸਨ, ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੁੱਜਾ, ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਠ ਪੋ, ਜੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੁਰ ਪੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 2 ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋੜ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ, ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਜਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਚੌਬਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ ਲਲਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਹੈ ਮਨ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਚੌਬਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਵੱਲ ਲਲਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖੋ,
सतगुरु जी ऐसे दाते हैं वन ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ जी। धन धन श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब सच्चे पातशाह जी। साखी। मुल्तान वाले सिख दे मिलाप दी चली। एक दिन श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी चौबारे ते बैठे है सन ते कोल साईं साहिब जी भी बैठे है सन। श्री सतगुरु जी कुछ उदास से दिसदे है सन। तां साईं साहिब जी ने पूछया, महाराज जी अज की कारण है, उदास क्यों हो जी? तां श्री सतगुरु जी आख्या, जो एक ख्याल आया है सी। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਛਪਾਂਦਰਾ ਹੈ? ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 11ਵਾਂ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲੂ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੋਇਓ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ। ਜੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣੋ ਜੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਸਾਈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਦ ਰਾਤ ਪਈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਡਰਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਆਈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਗਾਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੱਕ। ਜਦ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠਾ ਲੱਗਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ। ਆਖੇ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਸੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਿਆ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸੇ, ਅਸਾਂ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ
ਨਾਮ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਟਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਾੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਬੇਸੁੱਧ ਪਏ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਖਦੇ ਹੈਵਨ, ਹਾਏ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਗਵਾਈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨਾ ਪਰਸੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਮ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬੇਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਕਟ ਜੋ ਪਾਨੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬੇਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਕਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਅਵਸਥਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਗੇ ਹੈ ਮਨ ਜੋ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬਾਵੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਕੜਮ ਕਰਦਾ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਟੱਠਾ। ਹੁਣ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕਰ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਲੱਗੇ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਜੋ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁੱਧ ਪਏ ਹੈ ਮਨ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਦੇਵੋ। ਜਦ ਉਸ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਠਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੰਜੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਵਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਢਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਝੱਸੋ, ਮਤ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪੈਰ ਝੱਸਣ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਣ, ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ, ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ, ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰੋ ਨ ਉਪਜੈ, ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਮਸਾਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਐਵੇਂ ਗਵਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂਗ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਮਨ, ਤੂੰ ਮਸਾਨ ਵਾਤੈਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੋ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭੂਤ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਤੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੇ ਬਨ, ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੰ
ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮਨ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਫੁਰਕਣ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕਰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਵੀਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਕਰ ਭਜਨ ਲਵੀਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਹੋ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਢਿੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਵਣ ਲੱਗਾ। ਕੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਤਨੇ ਹੈ ਸਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵੇ? ਸੁਪਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰ ਕੀ ਪੁੱਛਸੇ? ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਮਨ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹੈ ਮਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਹੋਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਸਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਖਿਆ, ਵਹਿਮ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਜੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਭਲਾ ਕਰਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਸਨ। ਪੈਦਲ ਟੁਰਿਆ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਤੰਕ, ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਸਾਂ। ਇਸੀ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੜਾਓ ਪੜਾ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆਏ ਕਰ ਇੱਕ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਕਾਰ ਹੋ ਸੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਛ ਭਾਈ, ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹੈਵਨ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਵਨ ਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕਰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸੁਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈਵਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈਵਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਹੀਨੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰ
ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਸੀ ਤੇ 10 ਪਾ ਕਰ ਚਲੇ ਆਏ ਹੈ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ। ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੋਵੇ ਤੇ ਆਖੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਛਲੀ ਅਵਸਥਾ ਐਵੇਂ ਗਈ, ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੱਛੀ ਕਰਸਨ, ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਹੈ ਸੀ ਸੋ ਅਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਹਮ ਪਾਪੀ तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੀਨਾਨਾਥ ਜੀ। ਆਪ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕਰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਆਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਪੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਬਵੋ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਤ ਕਰੋ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਜਦ ਇਤਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਨਿਹਾਲ ਸਿੱਖਾ ਨਿਹਾਲ, ਭਜਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਲਗਾ ਭਜਨ ਕਰਨੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬਵੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਖੂਹ ਪਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ ਸੀ, ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਠਾ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਢੂੰਡਣ, ਢੂੰਡਦਿਆਂ
हिकी खूह पर भाई मुल्तानी नूं डिठा जो भजन पिया करदा है वे। मलियार कोलों पुछया तां उस आख्या जो अज 2 दिन तो इत्थे बैठा है। तां भाई मुल्तानी नूं उन्हां सिखां हिलाया तां भाई मुल्तानी देह विच आया। मत्था टेक कर उठे ते सुखां नूं पुछण लगे जो केड़ा वेला है। तां सिखां आख्या जो पिछला पैर है। रोटी खाने कोलों पिछों श्री सतगुरु जी ने तुसाडा पुछया तां असीं टूटण लगे। इत्थे मलियार कोलों पता लगा जो तुसी 2 दिन तो इत्थे बैठे है वो। तां भाई मुल्तानी ने आख्या जो इत्थे बैठे तां अख लग गई, पर सिख भी पहुँच वाले है सन। आखण लगे भाई जी पड़दा ना पाओ, तुसी भजन विच लीन ऐसो। तां सारे श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब जी दे हजूर आए ते आकर मत्था टेकिया। मलियार वाली गल सिखां श्री सतगुरु जी नूं सुनाई तां श्री सतगुरु जी आख्या जो भाई मुल्तानी हुण पूरा सिख होया है। ते भाई मुल्तानी नूं आख्या भाई हुण तू अपने घर मुल्तान जा, घर जाए कर भजन कर। तां भाई मुल्तानी रुन्ना ते चरना ते टट्ठा जो सच्चा पातशाह जी देह दा विछोड़ा ना देवो जी। तां श्री सतगुरु जी आख्या भाई हुण तू घर जा, जो तेरे संबंधी तेरी चिंता विचों सन तुसां श्री सतगुरु जी दा ध्यान करके मत्था टेक कर भजन ते बैठना। रस्ते विच भजन ते नहीं बैठना जो मत तेरी ताड़ी चरना ना लग जावे ते घर वाले पए उडीकण। उठदियां बैठदियां टुरदियां भजन करी जाना। तां भाई मुल्तानी ने मत्था टेकिया ते बड़ा विलाप करन लगा। तां श्री सतगुरु जी ने थापी देकर आख्या उठ भाई सवाधान हो। तां भाई मुल्तानी चरना तो उठिया ते आग्या लैकर मुल्तान दा रस्ता लिता। तां भाई मुल्तानी चरना तो उठिया ते आग्या लैकर मुल्तान दा रस्ता लिता। साखी पूरी होई। नोट लेखक ऐ हुआ भाई मुल्तानी है जिस वेले श्री सतगुरु बालक सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी इस संसार तो अलोप हो गए है सन। ते भाई मुल्तानी जी दर्शन वास्ते दोबारा आए है सन। जद हजरों साहिब पहुँचे तां सिखां आख्या जो श्री सतगुरु जी तां ज्योति जोत समा गए हैं मन ते अपनी जोत बड़ोठे साहिब विच श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी विच रख गए हैं मन। तां इन्हां दा इतना भरोसा है सी जे आखण लगे मैं बड़ोठे साहिब जांदा है वां जो उहा जोत होई तां मैनू उसी स्वरूप विच दर्शन दे सन। तां मैं मत्था टेकसां। सो भाई मुल्तानी जद बड़ोठे साहिब पहुँचया तां इसनूं उसे स्वरूप ही दर्शन होए। ए प्रसंग अगे श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी दे जीवन चरित्र विच आवेगा। ए प्रसंग अगे श्री सतगुरु बाबा संगता साहिब जी दे जीवन चरित्र विच आवेगा।
राम गली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया तै चित मन वजिया वदाइया राग रतन परवार परिया सपद कामण आय सब दोत गावो हरि केरा मन जिने वसाया कह नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विचारना अंगीकारो करे तेरा करे सब सवार सब नांगला तम रत्तो आमी तो क्यों मनो विचार कहे नानक मन मेरे सदा रो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिते सो पाव सदा चित सहलाते नाम मन वसाव नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार हो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई करता सुख मन आय वसिया जिन इच्छा सब पूजाए सदा कुर्बान की ठाकुर विट जिस दिया वड्याइया कहे नानक सोनो संतो सब तरो पेया साचा नाम मेरा आधार वाजे पंचवते कार स्वभागे कार स्वभाग सबट वाजे कला जिस कर तारिया पांडु टुरवात की काल कंटक मारे दुर्कर्म पाया तुझन को नाम यार के लागे कहे नानक तैं सुख हो जिसकर अनंत नो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सर पूरे गुरते जान सुनते पुनि कहते पवित्र गुर रिया भरपूर बिन वाना ने गोचरण लाग वाजे अनया तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तत् महात देव सरा दोदाई दाय खेल सगल जगत चंगया बुरया वाचा धर्म अधूर कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल जिनी नाम ते आया गए मस्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुटे नाल तुद आगे यार दास हमारी जियो मिट सब तेरा प्यार कौन सब तेरी वड्याई कोई ना जाने मेरा सतगुरु को नानक सब तेरी वड्याई कोई ना न जाने मेरा सतगुरु एक ओंकार सतगुरु प्रसाद अरदास तुझ आगे अरदास हमारे जियो पिंड सब तेरा कोह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा आद निरंकार की सिमर कह गुरु नानक ले ते आए फिर अंगद के गुरु अमरदास रामदास ते होए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जे डिठे सब दुख जाए ते एक बार सिमरिया कारण नित आवे ताए सब थाई होना सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होना सहाय धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आप जी की महिमा कही न जाए धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जी
सा धर्म दा मार्ग दिया बताए। धन धन सतगुरु संगता साहब जीओ, सतगुरु राम सिंह साहब जी का नाम दिया वरताए। धन धन सतगुरु नारायण दास साहब जी जिन जम तो लिया चराए। धन धन सतगुरु साधु राम साहब जी जिन चरनी लिया लगाए। धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जी जो अंते होए सहाय। धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जी जो अंग संग होए सहाय। अंतरजामी सतगुरु जो हाजरा हजूरो जारा जुहूरो सर्व कला चा पूर्ण पातशाहियो। इस वक्त आप बख्शे के रहमत कार्यो अमृत तो लैके हुण तक अपने सोहने दरबार सजा के सरबत साध संगत नूं दर्शन दे के निहाल कार्यो। आप जी का कोटंग कोटंग दरवाट है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर 8 सुख और शांता कीत हुई है। आप जी दे भाणे अंदर 4 पैर दिन आया है। आप जी नूं भावे सुख और शांति गुजारनी, बख्शिश करनी, रहमत करनी, कृपा करनी, तरस करनी, दया करनी, नानक नदरी नदर निहाल करनी। अति कल युग जीवा खिन खिन बोलने हारा रोम रोम गुनागारा। ना पुलनी ना पुलावी ना वितरी ना वितारी ओ काम करवाने जो आप जी नूं भावन। ओ काम ना खुआने जो आप तो बेमुख होन। अंतरजामी सतगुरु जीओ, आप जी ने बख्शिश रहमत कृपा की है। हो मूर्ख कारे लाहिया नानक हर कमे पातशाह जीओ। अमृत तो लैके हुण तक आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर दीवान सजे हन। सजे दीवान अंदर जप प्रयोग नूं मुख रखदे होए नितनेम वरनी साहब जी होए हन। तारिया जहान लिया विमान जिन्ने दर्शन पाया। जिन्ने तुन्नू धन गया तिन्ना मनेड़ ना आया। गुरदेटां दे पाठ होए हन। सुखमनी साहब जी दे पाठ होए हन। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जीओ, आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया है। आनंद साहब 6 पौड़ियां दे पाठ होए हन। बाणी पढ़दिया होया, नाम जपदिया होया, बाणी सुनदिया होया बच्चियां सेवकां पासों अनेकां प्रकार दियां गलतियां ते व्यक्तियां होणगियां। अनजान बच्चे समझ के माफ करना। अगों तो सुमत बखनी शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बखना। आई हुई सरबत साध संगत दे कार्य रास करने कदम लेखे लावने। गाव्या सुनिया थाए पाउणा साहब जीओ। अरदास ते बेनती है आप जी दा महान प्रमाण है। सतगुरु आयो शरण तुहारी मिलै सुख ना मर शोभा। चिंता लाए हमारी राहो अवर न सूझै दूजी ठायर। हार परो तो द्वारे लेखा छोड़ अलेखा छूटै। हम निर्गुण लियो उबारी। सत बख्शिन सदा मेहरबाना सबना दे आधारी। नानक दास सन पातशाह परियो राख लियो एहो बारे। जो मांगै ठाकर अपने ते सोई तोई ही देवै। नानक दास मुक्ते जो बोलै इया उवा सच होवै। शबद तू मुख दे पातशाह जीओ जो जो माई भाई। आप जी दे सोहणे सचखंड दरबार अंदर अरदासां ते बेनतियां कर हन। सरबत साध संगत दियां शुभ मनोकामना पूर्ण करनियां। सरबत साध संगत नूं नाम दान इशनान चाप डार बच के आदियां ब्यादियां उपज बचा के चरना दा प्यार बखना। साध संग दी सेवा बखनी। मन नीवा मत उच्ची बखनी। मेहर भरिया हथ टकना। नाम रियो साधु रियो रेहो गुरु गोबिंद। को नानक ए जगत में किन जपियो गुर मन। संत सन जो जन पर सो जन उदर निहार। संत की निंदा नानका बोहड़ बोहड़ अवतार। सेवा को दोनों भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को
संत जपावै नाम। अरदास ते बेनती है धन धन सतगुरु भगवान दास साहब जीओ, धन धन सतगुरु सेवा राम साहब जीओ। आप जी दी दासी साडे साहब संत माता जी दी मिट्टी याद मानते हैं। पातशाह जीओ 8 तरीक नूं मुख रगद होए इस वक्त आप तो आग्या लैके उन्होंने प्यार अंदर परिवार नो पातशाह जीओ तुरकी बाणी आई ते तगली चिंत मटाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै पर तक गुरु निस्तारे। वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड अवर न कोई। शबद नूं मुख पातशाह जीओ एक श्री प्रेम पातशाह जी की अहमता हो रही है। आज्ञा ते प्रवानगी बखनी बख्शिश करनी रहमत करनी किरपा करनी। पाठी सिंघां नूं शुद्ध बाणी पढ़न दी बल उद्यम उत्साह ते प्यार बढ़ के अपनी सेवा आप जाने अपने कारज आप सवारने वो प्रण कीर्तन दरबार सजणगे। आज्ञा ते प्रवानगी बख्शनी रागी सिंघां दे कंठ रसीले करने। अपनी सेवा आप जाने अपने कारज आप सवारने। धन धन सतगुरु बालक सिंह साहब जीओ सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुन दर्द दुख लथा। पोथी परमेश्वर का ठाव शबद नूं मुख दे आप दे सोहणे स्वरूप पोथी साहब दा पातशाह जीओ प्रकाश होया सी। उपरंत आप दा जीवन चरित गुर इतिहास होया। इस वक्त पातशाह जीओ आप तो आज्ञा लैके आप दे सोहणे स्वरूप पोथी साहब की सेवा होनी है। सवारा साहब होएगा। आज्ञा ते प्रवानगी बख्शनी बख्शिश करनी रहमत करनी किरपा करनी ते अपने निज स्थान ते जान दी किरपालता करनी। परिवार नूं अते सर्बत साधन नूं सदा वास्ते हर प्रकार दियां खुशियां दी दात बख्शनी। आप जी दे भरख जान चों कलाप चार देगा असर है। आप जी रत्ती लायक होवे। आप जी दा चीत प्रचार सबत साथ संगत ते वरते सही सज्जण मिलने जिन्ना मिलिया आप जी दा सोहना पवित्र नाम चित आवे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बत का भला। बोले सो निहाल श्री अकाल चरण आद के तोय तोय पियो अल्प साध को साध की तूर करो स्नान साध उपरि जाइए कुर्बान साध सेवा वर्ड पागी पाइए साध संग हरे कीर्तन गाइए अनक बेगान ते साधु राखे हर गुण गाए अमृत रस चाखे। ओट गए संतन दर आया सरब सुख नानक ते पाया। ओट गए सहबान दर आया सरब सुख सतगुरु तारिया जहान ले आया बेमान जेने दर्शन पाया। जेने तुझनु धन किया तेन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया। जेने तुझनु धन किया तेन जम नेड़ न आया। तारिया जहान लिया अभिमान जेने दर्शन पाया।
ਜਿਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਜਿਨੇ ਤੁਧ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਜਾਨ ਲਾਗਾਰ एक नाहि तित की आत न बिरती जाए सेवक को सेवा बन आए हुक्म बूट परम पद पाए इसके ऊपर नहीं विचार जहाँ कह मन बचया निरंकार बंधन तोर पहे निर्वैर अंधन पूजा गुर के पैर ए लोग सुखिया पर लोक तो हिले नानक हर प्रभ आपे मेले ए लोग सुखिया पर लोक तो हिले नानक हर प्रभ आपे मेले। श्लोक दृष्टांत एको सुनियत एको वरतान एको नरहर नाम दान जाचंत नानक दयाल पुरख कृपा करे दृष्टांत एको सुनियंत एको वरतांत एको नरहर नाम दान जाचंत नानक दयाल पुरख कृपा करे एक सेवी एक संभला हर एकत पै अरदास नाम वखर तन संचया नानक सच्ची राहत पोड़े प्रभ दयाल बेअंत पूरन एक हो सब किच आपे आप दूजा कहा के हो आप करो प्रभ दान आप आप लियो आवन जाना हुक्म तब निचल तुड ठेयो नानक मंग दान कर कृपा नाम देयो आवन जाना हुक्म तब निचल तुड ठेयो नानक मंग दान कर कृपा नाम देयो। बोले तो श्री अकाल धन श्री गुरु नानक साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु संगता साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु नारायण दास साहेब आप जी दी सदाई जय धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आप